ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਦੁੱਧ ਲੱਭਦਾ ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਕਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਲੈ ਲਓ, 80 ਲੈ ਲਓ, 70 ਲੈ ਲਓ, 120 रुपये किलो भी बड़ी अहमियत रखता। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस इन्फो। बिजनेस इन्फो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। मैं हूं बिलाल नज़ीर। आज की वीडियो एक मरतबा फिर सिटी एरिया में जाकर बनाई गई है। ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद है कि सिटी एरिया में रहकर फार्म कैसे चलाया जा सकता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, दूध का रेट कितना है, क्या करना पड़ेगा कि सिटी एरिया में आपको एग्जिस्ट करना पड़े, और ये तमाम तर तफसीलात हाफिज़ साहब की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाफिज़ साहब बड़े मंजे हुए एक फार्मर हैं और इनका गुज़श्ता 12 सालों से सिटी एरिया में रहकर फार्म चलाने का तजर्बा है। 120 से ज़ायद भी ये दूध बेचते हैं और बिलखसूस इनका कहना है कि खालिस दूध बेचकर उन्हें एक एतमाद हासिल किया। तो आइए नाज़रीन, मैं इनकी मुलाकात आपसे करवाता हूँ। इनकी बहुत ही ज़्यादा अहम बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और फेसबुक के नाजरीन जल्दी से हमारे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो भी कीजिए। तो आइए हाफिज़ साहब की बातें आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र। सर नाज़रीन अपना तारफ़ करवा रहे थे। जी जी। नाम वगैरह? नाम गुलाम मुहीद्दीन जी। गुलाम मुहीद्दीन भाई, माशाल्लाह बफलो फार्मिंग कितने अरसे तो कर रहे हो? ਅਸੀਂ जनाब तकरीबन को 12-14 साल तो कर 12-14 साल? हाँ जी। माशाल्लाह इस टाइम कितने जानवर रखे हैं? जानवर है ने कोई मेरा ख्याल है छोटे बड़े 25-26 हो। ते सिर्फ मझां नहीं, गाइयां भी देखे? गाइयां भी ने। किन्नियां ने? 4 गाइयां ने। अजकल पट्ठे की शार्टेज है ते सर्दी का मौसम है जी। ये जानवरों की सेवा कर रहे हो? जो लभ जाए अमीन। मतलब है छटाला वगैरह, वंडा, तूड़ी, 3 चीज़ें मिक्स करके पा रहे हो? छटाला, वंडा और तूड़ी। जी। तो फी जानवर कितना छटाला पा रहे हो और कितनी तूड़ी और कितना वंडा? सर है कभी एस्टीमेट नहीं लाया ना, तोल के पाया एन जी अगे एनजी सुट्टी दा रज जान ते चारा मोल दा लेंदे हो या अपना ही है? मोल ते वो कंडे वाला या खेतां चों? कंडे वाला। किन्ने एक मन रोजाना लग जाता है? ਅਸੀਂ 15-16 मन ਲਿਆਨੇ। ग्रीन सब्ज? ਹਾਂਜੀ। ते तूड़ी? ਤੂੜੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰੇੜਾ ਸਟਾਨੇ ਆ ਇਕੱਠਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ कुछ दिन चल जाती? ਜੀ। कुछ दिन चल जाती कि एक दिन? 4 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 25-26 ਮਨ 27 ਮਨ ਅੱਜ ਕੱਲ। आजकल तो वंडा कितना पा रहे हो? वंडा एक थोड़ा चोकर तकरीबन, एक खाल, एक सूली रोजाना? हाँ। 3 वंडे पाते? रोटियां नहीं पा रहे? रोटियां पा रहे। किन्नियां वो किन्नियां? रोटियां घरेलू अपनी जाती जो अच्छा, 2 यानी किलो 5 चार किलो वंडे 20 हो गए किलो। ना? 4 वंडे हो गए। हाँ जी। ठीक। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਕੋਈ ਕਿ estimate ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਬ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? सब खा रहे ने जो नसीबां च है। यानी ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ हाँ ਦੇ ਰਹੀਆਂ दूसरियां भी खा रही हैं जनाब, बच्चे भी खा रहे हैं। सब खा रहे ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਚਾਰਾ? एक जैसा खाना। ठीक है। हाँ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? दूध देने वाले जानवर है ने 12-13। 12-13। हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ? ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮੁਸਬਤ ਬਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਬਤ ਨੀਅਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਅਜਰ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਕੁ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਤਰਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਹੂੰ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। 1.5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ। ਜੀ। ਇਹ ਇਤਮਾਦ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ? ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ? ਪਾਣੀ ਦਾ? ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਣ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ ਹੋ ਮੱਝਾਂ ਤੇ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਯਾਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਵਸਾਇਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਨਾ ਹੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਮਲਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਈ ਉਹ ਮੈਂ 270 ਦੀ ਲਈ। 270 ਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ 12 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ, 13 ਦਿੱਤਾ, 10 ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੱਝਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਬਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਵਾ ਭਾਜੀ ਐ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਪਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਈਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ? ਮੁੱਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ, ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ? ਦੇਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਡਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚਮਚ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁੜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। 25-30 ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? 4 4 ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ। ਆਪ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਨੇ? 3 ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਤੱਕਣ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੱਡ ਭੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨੇ। ਵਸਾਇਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਮਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤਲਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਫ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਾਂ 5 ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। 5 ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, 5 ਕਨਾਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਮਰਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। 5 ਮਰਲੇ 'ਚ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ 10-12 ਕਿਲੋ ਹੋਰ। 10-12 ਕਿਲੋ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਖਰਚ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਗਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਦੀ, ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਕਸ? ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਈਆਂ ਖੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਸਾਲੇ 70,000 ਦੀ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਪੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਯਾਨੀ ਖਾਂਗੜੀਆਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਂਗੜੀ ਤੇ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 80 ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਗੜੀ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, 350 ਦੇ ਮਨ ਪੱਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? 2 ਕਿਲੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਸਾਡਾ ਨੀਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਿੰਗਲ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਈਆਂ? ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾय ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾय ਦਾ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਗਾय ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ? ਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ, 120 ਰੁਪਏ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ 120 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ। ਸੇਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ 100 ਵੀ ਦੇ ਦੇਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਈਦੇ।
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਆਮਲੇ ਅਸੀਂ ਡਨ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ। ਸਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਹੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਮਕਾਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮਕਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ 100% ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम।